تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کی گردنیں موت سے مروڑ دی، اونچے اونچے تختوں پر اکڑ کر بیٹھنے والے بادشاہوں کی کمریں موت سے توڑ دی، بڑے بڑے خزانوں کے مالکوں کی امیدیں موت سے ختم کر دی۔ پیارے دوستو، یہ سب لوگ ایسے تھے جو موت کے ذکر سے بھی نفرت کرتے تھے، لیکن اللہ کا جب وعدہ یعنی موت کا وقت آیا تو ان کو گھڑے میں ڈال دیا گیا، اونچے اونچے محلات سے زمین کے نیچے پہنچا دیا گیا، بجلی اور کمکموں کی روشنی سے نرم نرم بستروں سے قبر کے اندھیرے میں پہنچ گئے، غلاموں اور باندیوں سے کھیلنے کی بجائے زمین کے کیڑوں کے حوالے ہو گئے، اچھے اچھے کھانے اور پینے میں لطف حاصل کرنے کی بجائے خاک میں لوٹنے لگے، دوستوں کی مجلسوں کی بجائے تنہائی کی وحشت میں گرفتار ہو گئے۔ پیارے دوستو، پس کیا ان لوگوں نے کسی مضبوط قلعہ کے ذریعے موت سے اپنی حفاظت کر لی، موت سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر لیا؟ بس وہ ذات پاک ہے جس کے قہر اور غلبہ میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور ہمیشہ رہنے کے لیے صرف اسی کی تنہا ذات ہے، کوئی بھی اس ذات کا مثل نہیں۔ پیارے دوستو، مرنے کے بعد قبر کا عذاب اور اس کے بعد جہنم کا عذاب یہ گنہگاروں کو اور کافروں کو ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ کا وعدہ آ کر رہے گا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک کے حوالہ سے ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو آدمیوں کے ساتھ مل کر جہنم کا عبرت ناک نظارہ کرنے گئے، اور یہ تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خواب کے ذریعے دکھائے۔ وہاں کے مناظر انتہائی ہولناک تھے۔ پیارے دوستو، وہ مناظر کیسے تھے؟ اور وہ دو آدمی جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کا نظارہ کرنے گئے، وہ کون تھے؟ یہ تمام عبرت انگیز معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل اور توجہ سے دیکھیں، اور اگر ویڈیو عبرت انگیز لگے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ معزز احباب گرامی، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے اصحاب سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک دن صبح کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے از خود بیان کرنا شروع کیا کہ آج کی رات میرے پاس دو آدمی آئے اور مجھ کو بیت المقدس کی طرف لے گئے۔ فرمایا ہمارا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا جو لیٹا ہوا تھا، اور ایک دوسرا آدمی اس کے سر کو پتھر سے کچل رہا تھا، جب وہ پتھر مارتا تو سر چور چور ہو جاتا اور پتھر دور لڑک جاتا، پھر وہ آدمی پتھر لینے جاتا، اتنے میں اس کا سر صحیح سالم ہو جاتا، وہ واپس آ کر پھر سے پتھر مارنے لگتا، اسی طرح برابر ہوتا رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھی سے فرمایا، یہ بڑا ہی عبرت انگیز اور تعجب خیز منظر ہے، یہ دونوں کون شخص ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی نے کہا، ابھی اور آگے چلیے۔ فرماتے ہیں کہ ہم آگے چلے تو دیکھا کہ ایک آدمی گدی کے بل لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص لوہے کے آکڑے سے اس کی باچھوں کو گدی تک چیرتا ہے، ایک طرف اس کا منہ چیر کر جب دوسری طرف سے چیرنے لگتا ہے تو پہلا چیرا ہوا منہ درست ہو جاتا ہے، اس طرح بار بار چیرتا ہے اور وہ بار بار درست ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ مجھ سے کہا گیا کہ ابھی اور آگے چلیے۔ فرماتے ہیں کہ چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک آگ کا تنور ملا، اس میں بڑا شور و غل ہو رہا تھا۔ تنور میں جھانکا تو ننگے مرد اور عورتیں تھیں، آگ کی لپٹیں ان کے نیچے سے لپکتی اور
वो शोर मचाने लगते। वहाँ की बदबू नाकाबिले बर्दाश्त थी। फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि अभी और आगे चलिए। फरमाते हैं कि इसके बाद हमारा गुजर एक नहर पर हुआ जिसका पानी खून की तरह सुर्ख था। उसमें एक आदमी तैर रहा था और दूसरा आदमी नहर के किनारे बहुत से पत्थर लिए खड़ा हुआ था। वो तैरने वाला आदमी जब किनारे पर आता तो अपना मुंह खोल देता और किनारे वाला आदमी एक पत्थर उसके मुंह में लुकमा के तौर पर डाल देता। इसी तरह बार बार होता रहा। फरमाते हैं कि मैंने पूछा ये कौन लोग हैं। जवाब मिला अभी और आगे चलिए। फरमाते हैं कि इसके बाद हम एक इंतहाई बदसूरत आदमी पर से गुजरे। उसके पास आग थी। वो आग को सुलगाता और उसके गिर्द चक्कर लगाता। फरमाते हैं कि मैंने पूछा ये कौन है। जवाब मिला अभी और आगे चलिए। फरमाते हैं कि हम आगे बढ़े तो एक सरसब्जो शादाब बाग पर गुजरे और बाग के बीच में एक दराज कद शख्स के गिर्द बहुत से बच्चे थे। फरमाते हैं कि मैंने उन बच्चों को कभी नहीं देखा था। फरमाया मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं। जवाब मिला अभी और आगे चलिए। फरमाते हैं कि इसके बाद एक ऐसे वसी और हसीन बाग में पहुंचे कि मैंने ऐसा बाग कभी नहीं देखा था। अपने साथी के कहने पर मैं उस बाग में दाखिल हुआ। उसमें एक ऐसा चश्मा था कि सोने चांदी की ईंटों से उसकी तामीर हुई थी। हम शहर के दरवाजे पर आए, दरवाजा खुलवाया और उसमें दाखिल हो गए। अंदर पहुंचे तो हमारे सामने चंद आदमी आए जिनका आधा जिस्म निहायत खूबसूरत और आधा जिस्म बदसूरत था। मेरे साथी ने उनसे कहा कि तुम इस सामने वाली नहर में कूद पड़ो। वो कूद पड़े। वो नहर बहुत वसी थी और उसका पानी दूध की तरह सफेद था। जब वो नहर से निकलकर वापस आए तो उनकी बदसूरती खत्म हो गई। पूरा जिस्म निहायत हसीन हो गया। मेरे साथी ने मुझसे कहा कि ये जन्नत अदन है और यही तुम्हारा ठिकाना है। फरमाते हैं कि मैंने निगाह उठाई तो एक सफेद महल नजर आया। साथी ने कहा कि ये भी आपका ठिकाना है। फरमाते हैं कि मैंने कहा अल्लाह ताला तुमको बरकत दे, मुझे इस ठिकाने में जरा दाखिल होने दो। उन्होंने कहा अभी तो नहीं, मगर आप जरूर इस महल में दाखिल होंगे। फरमाते हैं कि मैंने शुरू से अब तक जो हैरतनाक मनाजिर देखे थे उनके बारे में अपने साथी से हकीकते हाल दरियाफ्त की। उसने बताया कि पहला शख्स जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था वो शख्स है जिसने कुरान करीम की तालीम हासिल करके उसको भुला दिया और फर्ज नमाज तरक करके सोता रहता था और ये बर्ताव उसके साथ क़यामत तक होता रहेगा। और वो दूसरा शख्स जिसका जबड़ा चीरा जा रहा था वो आदमी है जो कि सुबह को अपने घर से चलता है, झूठ बोलता फिरता है। ये बर्ताव उसके साथ क़यामत तक होता रहेगा। और तीसरे नंबर पर वो मर्दो औरत जो तनूर में नंगे जल रहे थे वो जिनाकार लोग हैं। और चौथा शख्स जो नहर में तैरता है और किनारे पर पत्थर का लुकमा पाता है वो शख्स है जो सूद खाया करता था। और पांचवा शख्स जो आग सुलगा रहा है वो दारोगा जहन्नम है। और छठा लंबा आदमी जो के बाग में नजर आया वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और उनके गिर्द वो बच्चे थे जिनकी मौत फितरत पर यानी इस्लाम पर हुई। और वो सातवीं किस्म के लोग जिनका आधा जिस्म खूबसूरत और आधा बदसूरत था वो लोग हैं जिन्होंने नेक अमाल के साथ बुरे अमाल भी किए हैं मगर फिर उनको रहमत ने अपने दामन में ले लिया और बुराई का दाग साफ हो गया। इसके बाद उन दोनों साथियों ने भी अपना तारुफ करवाया। उनमें से एक ने कहा कि मैं जिब्राईल हूँ और ये मेरा साथी मिकाईल है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व ताला हमें मरने के बाद अज़ाबे कब्र से और कब्र से उठने के बाद अज़ाबे जहन्नम से भी निजात फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।